रे कह रविदास नाम तेरो आरती सतनाम है हर भोग तुम्हारे। धूप दीप कृत साज आरती वारन जाऊं कमलापति। मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को। उत्तम दियरा निर्मल बाती तू ही निरंजन कमलापाती। रामा भगत रामानंद जान पूरन परमानंद बखान। मदन मूर्त पैतार गोविंद सन पहन भज परमानंदे। सुन संध्या तेरी देव देवा कर अधपत आद समाई। सिद्ध समाध अंत नहीं पाया लाग रहे शरणाई। हो आरती हो पुरख निरंजन सतगुर पूजो पाई। ठाडा ब्रह्मा निगम विचार अलख न लखया जाई। तत तेल नाम की आबाती दीपक दे उजियारा। जोत लाए जगदीश जगाया भूषे भूजनहारा। पंचे शब्द अनहद बाजे संगे सारंग पानी। कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार निर्वाणी। गोपाल तेरा आरता गोपाल तेरा यारता। जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके का सवारता। लाल सीधा मांगू कियो हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया शादन नीका अनाज मंगू सत सिका। भैंस मंगू लावेरी एक ताजन तुरी चंगेरी। घर की गेहन चंगी जन तन्ना लेवे मंगी। गोपाल तेरा आरता गोपाल तेरा आरता सवैया। जाते प्रसन्न पै हैं महामुन देवन के तप में सुख पावे। जग करे एक वेद रे पवताप रे मिल ध्यान लावे। चालर ताल मृदंगी उपंग रवालिए सुर साज मिलावे। किन्नर गंधर्व गान करे गन जचे अपक्षर नृत्य दिखावे। संकन की तुन कंठन की कर फूलन की वर्खा वर्खा में आरती कोट करे सुर सुंदर पेख पुरंदर के बाल जावे। दानत दक्षिण दक प्रदक्षिण पाल में कुंकुम अक्षत लावे। होत कुलाहल देवपुरी मिल देवन के कुल मंगल गावे। हे राव हे सस हे करुणानिध मेरी आवे बेनती सुन लीजै। और न मांगत हाँ तुम ते कछ चाहत हाँ चित में सोई कीजै। सहस्रन सोवत हिरण पीतर
जूझ मरो तो साच पति जय संत साय सदा जग माए कर श्याम यह वर दीजै पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आँख तर नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहु पेद कह हम एक न जान्यो श्री यश पान कृपा तुमरी कर में न कहयो सब तो ही बखान कर मैं न कहो सब तो ही बखान्यो दोहरा दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुम्हारो द्वार बाहि गए की लाज आसे गोविंदास द्वार ऐसे चन प्रताप ते देवन वड्यो प्रताप तीन लोक जय जय कर रर नाम सत जाप छत्र चक्रवर्ती छत्र चक्र पुगते स्वयं शुभं सर्वदा सर्व जुगते दुकालं प्रणासे दयालं स्वरूपे सदांग संगे अपंगं विभूते नाम बिना कहो को तरिया 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 बिन सतगुर कैसे पार परया बिन सतगुर कैसे पार परया नाम बिना कहो को तरिया नाम बिना कहो को तरिया नाम बिना कहो को तरिया नाम बिना कहो को तरिया
बिन बाजे कैसो नृत्यकारी, नृत्यकारी बिन बाजे कैसो नृत्यकारी, नृत्यकारी बिन कंठ कैसे गावनहारी, बिन कंठ कैसे गावनहारी, झील बिना कैसे बजे रवा, झील बिना कैसे बजे रवा, नाम बिना बिरते सब काज, नाम बिना कहो को तरिया, नाम बिना कहो को तरिया, नाम बिना कहो को तरिया, नाम बिना कहो को तरिया। बिन सतगुर कैसे पार परया, बिन सतगुर कैसे पार परया, बिन सतगुर कैसे पार परया, नाम बिना कहो को तरिया, नाम बिना कहो को तरिया, नाम बिना कहो को तरिया, नाम बिना कहो को तरिया। बिन जेवा कहा को बकता, बकता बिन जेवा कहा को बकता, बकता बिन श्रवणा कहा को सुनता, बिन श्रवणा कहाँ को सुनता, बिन नेत्रा कहाँ को पेख, बिन नेत्रा कहाँ को पेख, नाम बिना नर कहीं न ले, नाम बिना कहा को तरिया, नाम बिना कहो को तरिया, नाम बिना कहो को तरिया, नाम बिना कहो को तरिया। बिन सतगुर कैसे पार परया, बिन सतगुर कैसे पार परया, नाम बिना कहो को तरिया, नाम बिना कहो को तरिया, नाम बिना कहो को तरिया, नाम बिना कहो को तरिया।
बिन विद्या कहा कोई पंडित, पंडित बिन विद्या कहा कोई पंडित, पंडित बिन अमर कैसे राजमंडित। बिन अमर कैसे राजमंडित, बिन बूझे कहाँ मन ठहराना। बिन बूझे कहाँ मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना। नाम बिना कहो को तरिया, नाम बिना कहो को तरिया, नाम बिना कहो को तरिया, नाम बिना कहो को तरिया। बिन सतगुर कैसे पार परया, बिन सतगुर कैसे पार परया। नाम बिना कहो को तरिया, नाम बिना कहो को तरिया, नाम बिना कहो को तरिया, नाम बिना कहो को तरिया। बिन बैराग कहाँ बैरागी, बैरागी बिन बैराग कहाँ बैरागी, बैरागी बिन हूँ त्याग कहाँ को त्यागी। बिन हो त्याग कहाँ को त्यागी, बिन बस पंच कहाँ मन चूरे। बिन बस पंच कहाँ मन चूरे, नाम बिना सद सद ही चूरे। नाम बिना कहो को तरिया, नाम बिना कहो को तरिया, नाम बिना कहो को तरिया, नाम बिना कहो को तरिया। बिन सतगुर कैसे पार परया, बिन सतगुर कैसे पार परया। बिन सतगुर कैसे पार परया। नाम बिना कहो को तरिया, नाम बिना कहो को तरिया, नाम बिना कहो को तरिया, नाम बिना कहो को तरिया। बिन गुर दिखिया कैसे ज्ञान,
बिन गुर दीखिया कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान। बिन पेखे कहो कैसो ध्यान, बिन पै कथनी सर्व बिन पै कथनी सर्व विकार। कहो नानक दर का विचार, नाम बिना कहो को तरया, नाम बिना कहो को तरया, नाम बिना कहो को तरया, नाम बिना कहो को तरया। बिन सतगुर कैसे पार परया, बिन सतगुर कैसे पार परया, बिन सतगुर कैसे पार परया, नाम बिना कहो को तरया, नाम बिना कहो को तरया, नाम बिना कहो को तरया, नाम बिना कहो को तरया। बिन बाजे कैसो नृत्यकारी, नृत्यकारी। बिन बाजे कैसो नृत्यकारी, नृत्यकारी। बिन कंठ कैसे गावनहारी, बिन कंठ कैसे गावनहारी। झील बिना कैसे बाजे रबाब, झील बिना कैसे बाजे रबाब। नाम बिना बिरथे सब काज, नाम बिना कहो को तरया, नाम बिना कहो को तरया, नाम बिना कहो को तरया, नाम बिना कहो को तरया। बिन सतगुर कैसे पार परया, बिन सतगुर कैसे पार परया, बिन सतगुर कैसे पार परया। नाम बिना कहो को तरया, 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 नाम बिना कहो को तरया। नाम बिना नाम बिना कहो नाम बिना, नाम बिना नाम बिना, नाम
ਭਰਿਆ ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਕਰ ਡੰਡੋਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਰ ਡੰਡੋਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ काम करोध नगर बाह परया मिल साधु खंडल खंडा है काम क्रोध नगर बाह परया मिल साधु खंडल खंडा है पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडाए पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडाए कर डंडोत पुन वड्डा है कर डंडोत पुन वड्डा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर साधु अंजलि कर डंडोत पुन वड्डा है कर डंडोत पुन वड्डा है कर डंडोत पुन वड्डा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर साधु अंजलि साकत हर रस साध न जानिया तिन अंतर हूँ मैं कंडा है साकत हर रस साध न जानिया तिन अंतर हूँ मैं
चुभै दुख पावे जम काल सहे सिर डंडाए कर डंडौत पुन वडाए कर डंडौत पुण्य वडाए कर साधु अंजलि पुन वडाए कर साधु अंजलि पुन वडाए कर साधु अंजलि हर जन हर वार नाम समान दुख जन्म मरण पव खंडाए अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडाए हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरे हर राख राख वड वडाए जन नानक नाम आधार टेक है हर नाम ही सुख मंडाए कर डंडौत पुन वडाए कर डंडौत पुण्य वडाए कर साधु अंजलि पुण्य वडाए कर साधु अंजलि पुण्य वडाए कर साधु अंजलि कर डंडौत पुण्य वडाए कर डंडौत पुण्य वडाए कर साधु अंजलि पुण्य वडाए कर साधु अंजलि पुण्य वडाए कर साधु अंजलि कर साधु अंजलि कर साधु अंजलि ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਦੀਆਂ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਹਿਰਦੇ ਧਿਆਵੋ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਗਨਨ ਕੇ ਹਾਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਪਰ ਕਾ
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਾਰਜ ਨਮੋ ਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਬਹੋਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਂ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸਾਲਾ ਤਾਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸ਼ ਕਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ ਬਰਨ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨਰ ਕਹਿ ਆਪ ਸਮਾਹੇ ਰਾਮਚੰਦ ਕੇ ਪੌਰ ਜਿਮ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਿਪਰ ਸਤ ਜਿਆਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਔਰ ਆਰਤੀ ਆਰਤੇ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਖਹਿੜੇ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਕਰ ਲਏ। ਕੋਈ ਮਰੈ ਨਾ ਮੋਇਆ ਨਾਲੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ, ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਧਰ ਉਹਨੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਉੱਧਰ ਬੱਚਾ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਲਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਵਰਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਖੀਏ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨਰ ਕਹਿ ਆਪ ਸਮਾਹੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਰਾਮਚੰਦ ਕੇ ਪੌਰ ਜਿਮ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਿਪਰ ਸਤ ਜਿਆਹੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰੋ। ਚੌਪਈ ਸਨੀ ਕਥਾ ਮਹਿ ਦਿਜਲੇ ਗਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਥਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਅਦਕ ਬਿਰਲਾਪ ਰਾਮ ਦਰ ਕਿਓ। ਉਹ ਬੜੇ ਰੋਏ ਪਿੱਟੇ ਸਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ। ਤਬ ਰਗ ਬਰ ਕਹ ਕਰੇ ਉਪਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਜਿਮ ਨਾਰਦ ਮਨ ਦੀਏ ਬਤਾਏ। ਜੋ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਉ ਕਿਉ ਕਰ ਦਿਜ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਇਓ। ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਮਚੰਦ ਨਿਜ ਨੇਮ ਨਿਭਾਇਓ। ਰਾਮਚੰਦਰ
ਹਰਗੋਬਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਸੋਗਤ ਭਈ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਜ ਸੰਕਟ ਤੇ ਲੀਨ ਉਬਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਮ ਸੰਵਾਦ ਕਰੈ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੀਰਤ ਕੋ ਕਰੈ ਉਚਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭਾ ਬਿਖੈ ਜਬ ਸੁਧ ਚੱਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਪਰ ਪੁੱਤਰ ਜੀਵਿਓ ਸੁਧ ਭਈ। ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਬਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਸਰ ਗਈ। ਸੁਨਿਓ ਅਚਾਨਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਕੇ ਬੂਝਿਓ ਸ਼ੀਗਰ ਕਹਿਓ ਜਬ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਕਿਹ ਸਿੱਖ ਆਪਨ ਆਰਬਲ ਦੀਨ। ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਿਨ ਹੋ ਅਸਕੀਨ। ਐਸਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੁਨਤ ਸਭਾਸਦ ਬਿਸਮੈ ਭਏ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਚਪਲ ਬਿਲੋਚਨ ਇਤ ਉਤ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜ ਨਿਜ ਨਿਕਟ ਪਿਖ ਹੈ ਸਭ ਬੈਸੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮਰਿਓ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਤ ਐਸੇ। ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਪੁਨਹ ਸ਼ੀਗਰ ਗੁਰ ਬੂਜਨ ਕੀਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਕਿਉ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿਨ ਜੀਵਨ ਦੀਨ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਉਸ ਗਰੀਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਛਰੀਦਾਰ ਕਰ ਜੋਰ ਉਚਾਰਾ। ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚਾ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ? ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਨ, ਛਰੀਦਾਰ, ਚੋਬਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਹਿ ਦੁਤੀ ਸਧਾਰਾ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਭਗਤੂ ਸੁਤ ਗਇਓ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਟ ਕਰ ਸੋ ਨਹਿ ਆਵਤ ਭਇਓ। ਔਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਪਰ ਸਭਾ ਸਭ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਭ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬਿਪਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਨਤ ਜੇ ਕਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਰਾਵਰ ਕੇ ਹੁਤੋ ਪਛਾਰੀ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਸਣ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਚੁਪਾਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਕਸਿਓ ਤੂਸ਼ਨ ਬੰਧਨ ਧਾਰੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਛੀਗਰ ਸੁਧ ਲੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਓ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਲਵੋ ਛੇਤੀ ਨਾਲ। ਤਿਸ ਬਿਲੋਕ ਹਮ ਸੰਗ ਕਹੀਜੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਦੌਰੇ ਦਾਸ ਗਏ ਦੋਇ ਤੀਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 2-3 ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੌੜ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੇਰੇ ਪ੍ਰਥਮ ਜਾਏ ਪਿਖਲੀਨ। ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਅਸ਼ਾਦਤ ਤ੍ਰਿਨਨ ਪਰਿਓ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੂਮੀ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਚਾਦਰਾ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਖ ਉਗਾਰ ਬਿਨ ਪ੍ਰਾਣ ਮਰਿਓ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਾਦਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੌਰੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਕਹਿਓ। ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦੌੜ ਕੇ। ਜੀਵਨ ਜਾਏ ਅਜੀਵਨ ਲਹਿਓ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਸਤਰ ਅਸ਼ਾਦ ਦੇਹ ਪਰਸਾਰੇ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਿਜ ਸਤ ਹਿਤ ਦਿਆ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਾਰੇ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਤੇਰੇ ਸੇ ਗੁਰ ਸਬਨ ਸੁਨਾਇਓ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਮ ਸੁਤ ਹੱਥ ਦਿਜ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਇਓ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਾ ਦਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀਵਨ, ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਣੇ ਕੋ ਮਨ ਹੈ ਨਾਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ, ਮਾਨਸ ਕੈ ਕਛ ਨਾਹੀ ਹਾਥ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੰਠ ਪਰੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਖਿਹੜੇ ਪਵੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੋਲਹਿ ਨਿਕਟ ਸਿਪਾਰਸ਼ ਮਾਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਉਹ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਚਪਨੇ ਕਨੇਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਰੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਿੱਖ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਵੇਖ ਲਓ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਭਾਣੇ ਜੇਵੜ ਹੋਰ ਦਾਤ ਨਹੀਂ, ਤਿਸ ਰੂਪ ਨਾ ਰਿਖਿਆ। ਭਾਣੇ ਵਰਗੀ ਦਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਠੇ ਦਾਸ ਪਨ ਤਿਸ ਕੇ ਡੇਰੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਕੋ ਲੈ ਆਵਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸ਼ੀਕਰ ਜਾਏ ਸਭ ਸੁਧ ਕੋ ਪਾਵਹ। ਜਾਓ ਪਤਾ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ। ਹੋਤੇ ਬਿਰਾੜ ਕੋ ਛੁਕ ਤਹ ਮਿਲੇ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਰਾੜ ਮਾਲਵੇ 'ਚੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਰਾੜਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੂਝੈ ਸਕਲ ਜਾਏ ਕਰ ਭਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਹਕਾਰਤ ਸੁਤ ਇਸ ਜੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਾਂ ਕਿਦਾ ਕਰ ਮਹਿ ਜੈ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਕਰ ਚਲ ਹੋਲੇ ਕਿਦਾ ਹਕਾਰਹ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਨੇੜੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਗੁਰ ਸੋ ਮਿਲ ਪੁਨ ਸਿਸ ਇਸ ਸੰਸਕਾਰਹ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਡੀਕਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਦਾਸਨ ਸੋ ਬਿਰਾੜ ਚਲ ਆਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਰਾੜ ਸਨ ਉਹ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਠਾਡੇ ਹੋਏ ਹਜੂਰ ਬਤਾਏ। ਬਰਾੜਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਬਰਖ ਅਸ਼ਟਦਸ ਕੋ ਇਹ ਭਇਓ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ 18 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਬ ਕੇ ਇਨ ਮੁਕਲਾਵਾ ਲਿਓ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮੁਕਲਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 12-13 ਸਾਲ ਦੇ 8-9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ 18-19 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੁਕਲਾਵਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੇਕੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮੁਕਲਾਵਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਕਲਾਵਾ ਐਤਕੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਬਲਾ ਪੁੱਤਰ ਨ ਜਨਮਿਓ ਕੋਏ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ। ਗਰਭਵਤੀ ਇਸ ਕੇ ਕਰ ਜੋਏ। ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਚਲ ਕਰ ਆਇਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਕ ਤੇ ਤੁਰਤ ਸਮਾਇਓ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸੁਨਤ ਪੁਨ ਕਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਜੋ ਇਸ ਤ੍ਰਿਆ ਗਰਭ ਮੈਂ ਅਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਦਾਸ ਤਿਸ ਨਾਮ ਰਖੀਜੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਮੇਗਾ, ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਜਨਮ ਬੱਚੇ ਦਾ 9.5 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮੇਗਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਤ ਦਾਸ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਅਦਿਕ ਬੰਸ ਜਤ ਹੋਏ ਜਨੀਜੈ। ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਵਧੇਗਾ, ਬੜੀ ਬੰਸ ਚੱਲੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿੰਡ ਵਸਣਗੇ। ਜਨਮਹਿ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਪਾਰੋ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਤੇ ਮਾਈ ਭਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੜਪੋਤਰਾ ਸੰਤ ਦਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੜਾ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਹਮ ਕਰ ਦੇਹ ਹਜ਼ਾਰੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ, ਫਿਰ ਪੜ ਪੋਤਰੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਬੰਸ ਫੈਲਹਿ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਬੜਾ ਵਧੇਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਠੋ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਮਰਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ? ਮਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤ ਦਾਸ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਪ੍ਰਦਾ ਅਦਿਕ ਦੂਸਰ ਜਮਨਾਹੀ। ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੇਗਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਕੋੜਮਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਫੈਲੇਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਕਰ ਬਰਦੀਨੇ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬੰਸ ਵਧਣ ਦਾ ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਬ ਜਾਹਰ ਜਗ ਮਹਿ ਚੀਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਗਤੂ ਸੁਤ ਗੌਰਾ ਬੜ ਜੋਏ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਰਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਾ ਹੋਇਆ
ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਹਿ ਬੰਸ ਵੀ ਸਕ ਨਰ ਸੋਏ। ਭਾਈ ਗੋਰੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 200 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕੀ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤੇ ਸੀ 101 ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵੰਸ਼ ਨਾਸ ਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ, ਵਰ ਦੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਵੰਸ਼ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਗੋਰੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿਆਲਦਾਸ ਦਾ ਦੇਸੂ ਸਿਉਂ ਦਾ ਲਾਲ ਸਿਉਂ। ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਕੈਥਲਪਤੀ ਤੋਂ ਮਸੀਂ 20 ਬੰਦੇ ਹਨ ਗੋਰੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ। ਸੰਤ ਦਾਸ ਜੋ ਜੀਵਨ ਕੇਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੰਤ ਦਾਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਬੰਸ ਹਜ਼ਾਰੋ ਹੇਰਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਬੰਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਾਹਲਾ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਜਗਾਦਰੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੂੜੀਆ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਦੁਆਰ ਪੈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਠਾਂਡੇ ਰਹਿ ਦੇਤ ਗਾਰ ਬਿਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਾਈਅਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਬਿਨਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾ ਲਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ। ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਕਦੀ ਕਵੀ ਜੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨਾ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਲਿਖਦੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਵੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕੇਸੋਦਾਸ, ਤੁਲਸੀਦਾਸ, ਸੂਰਦਾਸ, ਸੂਰ ਤੁਲਸੀ ਸਸੀ ਉਡਗਨ ਕੇਸੋਦਾਸ। ਪਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੀਸ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਚਿਤਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਗਤੀ ਰਸ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੰਮ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਚੱਜ ਨਾਲ। ਸਾਈਨ ਕਰਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾੜ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਨਵਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਲੂਸ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਵਧਿਆ, ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ। ਸੰਤ ਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਸੰਤ ਦਾਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ 5-7 ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 5-7 ਦੇ ਅੱਗੋਂ 5-5 7-7 ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਧਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੰਤ ਦਾਸ ਦਾ ਜਨਮ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸੰਨ 1660 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। 58 ਦਾ ਹੋਵੇ, 59 ਦਾ ਹੋਵੇ, 60 ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 61 ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਆ, 1661 ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਸ ਅਜੇ ਸੰਤ ਦਾਸ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤ ਦਾਸ ਦਾ ਜਨਮ 1661 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ। ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ 1843 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 180 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਹ ਗੱਲ 180 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਏ। 3 ਗ੍ਰਾਮ ਬਸ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਵੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੰਤ ਦਾਸ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੇਲ ਵਧੀ ਹੈ ਵੀ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਸਾ ਦਈਏ ਨਾ, 3 ਪਿੰਡ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਹੋਣਗੇ, ਘਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਤਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹਰ ਅਗਾਰੀ ਬਦ ਤੋਂ ਜਾਵੈ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੰਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਰ ਗੁਰੂ ਉਬਾਚਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੰਤ ਦਾਸ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਸੰਤ ਦਾਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਫੈਲੇਗਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ। 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਘਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਨੇ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ 7 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ 4 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ 6 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ 7 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਪੜਪੋਤਰੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ 12 ਭਰਾ ਸੀਗੇ, 11 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ 10 ਪੁੱਤਰ ਸੀ, 7 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਪੋਤਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਲਮ ਕੱਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਲੁਕਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਪਲੋਸ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਮਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮਰੀ ਨਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦਿੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 7-8 ਨਿਆਣੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ, ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਮਰ ਪਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। 20-21 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ 5-4 ਨਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਵਿਆਹੁੰਦੇ 35-35 ਸਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, 35-40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ, ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਾਉਣੇ, ਕਿਹਨੇ ਸਮਝਾਉਣੇ, ਕਿਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਖਣਗੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਹੋ ਗਏ। ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਖ ਲਿਓ ਸਾਚਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। 3 ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਗਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਵੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 200 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਕਵੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ 180 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ 400 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪੌਣੇ 400 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁੱਗਣੇ ਚੌਗਣੇ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁੰਨ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸੰਸਕਾਰਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਉੱਠੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੀਨ ਉਪਕਾਰਾ। ਧੰਨ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਧੰਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧੰਨ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਧੰਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਜੀ ਵੀ ਧੰਨ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਬਾਕ ਦਾਸ ਜਿਨ ਮੰਨੇ। ਧੰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ 7 ਬਚਨ ਜੀ,
ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤ ਬਚਨ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਵਾਰ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸੋ ਕੀਰਤ ਝੂਲੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਘਰ ਘਰ ਮਨਹੁ ਮਾਲਤੀ ਫੂਲੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਤੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਘਰ ਘਰ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਐਸੇ ਭਈ। ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ 'ਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਪਾਂਤ ਮਰਾਲਨ ਜਨ ਉੱਡ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਡਾਰ ਉੱਡ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਦਾ ਚੰਦਰਿਕਾ ਜਗਤ ਬਿਥਾਰੀ। ਜਾਂ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਨ ਚਕੋਰਨ ਕੋ ਸੁਖਕਾਰੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਕੋਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਜ ਆਨੰਦ ਪਾ ਨੰਦਨ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਬੱਚਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨਹੁ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ। ਮਾਨੋ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਮ ਬਾਸੇ ਗੁਰਪੁਰ ਕਰਤਾਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਬਾਬੇ ਧੀਰਮਲ ਕੋਲ ਠਹਿਰੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਹਿ ਚਰਿਤ੍ਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਤਕ ਬਾਸੁਰ ਬਹੁਰ ਬਿਤਾਏ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬੀਤ ਗਏ। ਦਾਸ ਉਧਾਰਤ ਹੈ ਸਮੁਦਾਇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਆਬੇ ਦੇਸ਼, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੁਆਬਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਹਿਰ ਕੂਪ ਗੁਰ ਕੇਰਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੰਗਸਰ ਸ਼ੱਕਰ ਗੰਗ ਹੈ। ਸ਼ਕਰ ਗੰਗ ਜਹ ਪੁੰਨ ਕਹੇਰਾ। ਇਹ ਸ਼ੱਕਰ ਗੰਗ ਖੂਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੂਹ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬੌਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੂਹ ਲਵਾਇਆ। ਖੂਹ ਤਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਲ ਛਕਣਗੀਆਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਨਾਮ ਜਪਣਗੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ, ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੀ ਜੰਤ ਖੜਾ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਲਵਾਏ ਹੈ, ਖੂਹ ਲਵਾਏ ਹੈ, ਬੌਲੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਲ ਛਕਣਗੇ, ਨਾਮ ਜਪਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਖੂਹਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੌਲੀਆਂ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਬੰਦੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬੌਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਬੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਤਖਤਾਂ, ਸਰੋਵਰਾਂ, ਬੌਲੀਆਂ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਰੋਸੇ ਵਰਗੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਖੂਹ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੰਗਸਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਗੰਗ। ਸ਼ੱਕਰ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੰਗਾ ਵਰਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਤ੍ਰਿਤੀ ਜਾਮ ਮਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਢਲੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕੋਈ 3-4 ਵਜੇ ਉਸ ਖੂਹ ਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਖ ਰਮਣੀਕ ਥਾਨ ਥਿਤ ਭਏ। ਰਮਣੀਕ ਥਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੂਹ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਓ ਹਰਿ ਖਾਏ। ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਹ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਠ ਬਹਰ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਹੋਤੇ ਬ੍ਰਿਧ ਜੇ ਨਿਕਟ ਨਿਹਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਤਿਨ ਬੂਜਨ ਹਿਤ ਬੈਨ ਉਚਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਵੱਡੇ ਹਮਾਰੇ। ਹੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਗ ਪਰ ਜਿਨਹੁ ਕੀਨ ਉਪਕਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਸਨ। 17.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਐਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਰੋਵਰ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 1,57,000 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਖਰੀਦੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 1,57,000 ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੇ ਪਲਾਸੂਰ ਅਤੇ 2-3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ ਤਰਨ ਤਾਰਨ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਉਲੀ ਬਣਾਈ। ਡੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਆਬੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਉਲੀ ਬਣਾਈ। ਡੱਲੇ ਉੱਥੇ 72 ਪੌੜੀਆਂ, ਉੱਥੇ 72 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ। ਅਤੇ ਗੰਗਸਰ ਖੂਹ ਲਵਾਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਕੂਪ ਲਗਾਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖੂਹ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸਿੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ। ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ। ਕਥਾ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਥਾ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ? ਭਗਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕਥਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਸ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਨਾ ਕਥਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਫੇਰ ਸੁਣੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਇੱਕ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਰਸ ਆਏਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਨਗਰ। ਫਲ ਵਿਸਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਤਾਇਓ। ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਫਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਖੂਹ ਦਾ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤੁਮ ਜਾਣਤ ਹਮਹਿ ਬਤਾਵਹ। ਭਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਸਾਰੀ ਕਥਾ। ਮਹਿਮਾ ਮਹਾ ਮਹਾਨ ਸੁਨਾਵਹ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਮਹਿਮਾ ਇਸ ਤੀਰਥ ਦੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੰਗਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ। ਪੁਰਜਨ ਬ੍ਰਿਧ ਜੋ ਥੇ ਤਿਸ ਕਾਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਉੱਥੇ ਬੁੱਢੇ, ਜੋ ਜਾਣਤ ਸਭ ਕੂਪ ਹਵਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਖੂਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਖੂਹ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 65-70 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ। 60-65-70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ 80-80 90-90 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ। ਬੋਲੇ ਹਾਥ ਜੋੜ ਸਿਰ ਨਿਆਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੁਮ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ। ਭੂਤ ਭਵਿੱਖਿਆ ਲਖੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ। ਆਪ ਜੀ ਘਟ ਘਟ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਮ ਆਗੇ ਹਮ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਆਪ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਤਿਉ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਚਾਰੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਬਿਦਤ ਹੈ ਬਾਤ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੁਪਤ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਰ ਬਦਰੀ ਫਲ ਸੰਬਖਿਆਤ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬੇਰ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਉ ਆਪਨੇ ਬੂਜਨ ਕੀਨੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਰਾ ਉਚਾਰਨ ਜਿਮ ਪਿਖ ਚੀਨੀ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਉਪਕਾਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪੁਰ ਕਰਤਾਰ ਬਸਾਇਓ ਭਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ ਇਸ ਥਾਨ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰੁਚਰ ਲਗਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਪਾਵਨ ਥਲ ਕੋ ਹੇਰ ਵਿਚਾਰਾ। ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਵੀ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਲੱਗਹਿ ਇਹਾਂ ਉਦਪਾਨ ਉਦਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖੂਹ ਲਵਾ ਦਈਏ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੂਹ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪਰ ਸੰਗਤ ਨਿਤ ਹੀ ਆਵੈ। ਇਹ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਝੇ 'ਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਗੁਰਥਲ ਦਰਸਹਿ ਉਰ ਹਰ ਖਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਇਹਾ ਇਸ਼ਨਾਨਹਿ ਹੋਏ ਤਨ ਪਾਵਨ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਕਰਹਿ ਕੂਪ ਲਗਵਾਵਨ। ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਲਵਾ ਦਈਏ, ਖੂਹ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਹਿਓ ਤਬਹਿ ਆਨਹੁ ਮਿਸ਼ਟਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਓ ਮਿੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਹੁ ਨਰ ਸਿਰ ਉਚਵਾਏ ਮਹਾਨ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਠਾ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਰਖਵਾ ਕੇ, ਗੁੜ, ਲੱਡੂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਵਾ ਲਏ। ਸੁਨ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸੰਦ ਪਿਆਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਮਸੰਦ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਰਤੇ ਮੋਲ ਲੀਨ ਤਹ ਆਨੇ। ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਆਗੇ ਧਰਿਓ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਰੀਗਰਨਹ ਕਾਰਨ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਓਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਿਧ ਤੇ ਤਬ ਅਰਦਾਸ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ। ਕਰਵਾਇਵ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਰਾਸ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਜਲ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਖੁੱਟ ਵਰਤੇ।
ਸਭ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਕਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮੂਰਤ ਰੁਚਰ ਧਿਆਨ ਕੋ ਉਰ ਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਰ ਮਸਤਕ ਟੇਕਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਉਠੇ ਆਪ ਤਬ ਜਲਦ ਬਿਬੇਕਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਕਰ ਮਹਿ ਕਸੀ ਧਾਰ ਕਰ ਖਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਪੂਰਬ ਟਕ ਲਗਾਵਨ ਕਰੇ ਤੇ ਕਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਟੱਕ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲਾਇਆ, ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਨ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਆਏ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਕੋ ਮਹਿਮਾ ਕਹਾ ਸੁਨਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੀਰਥ ਦਾ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਹ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਿਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਰਜ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖੂਹ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਹੈ ਕਾਮਨਾ ਜੋ ਉਰ ਧਰੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਹਿ ਸੰਗ ਜੇ ਸਿੱਖਿਓ ਹਮੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਰ ਕਰਨ ਕੋ ਲਗੇ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੋ ਜੋ ਕਰਹਿ ਕਾਮਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੂਪ ਕਾਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਏ ਆਨੰਦ ਸੰਗਤਾ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਆ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੰਗਸਰ ਖੂਹ ਦੀ ਕਥਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਤਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦਇਆ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗੰਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਇਆ ਧਾਰ। ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਾ ਪਿਆਰ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ। ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਖੇਰਾ। ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਬੇਟੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਾਦੇਵ ਸਰਾਧ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ। ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ।
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ। ਦੋਪਦੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਐਸੋ ਗੁਣ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੀਨ,
ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਰ ਅਹੰਗ ਰੋਗ, ਇਹ ਤਨ ਤੇ ਸਗਲ ਦੂਰ ਕੀਨ। ਐਸੋ ਗੁਣ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੀਨ। ਪੰਚ ਦੋਖ ਹਰ ਅਹੰਗ ਰੋਗ, ਇਹ ਤਨ ਤੇ ਸਗਲ ਦੂਰ ਕੀਨ। ਰਹਾਉ ਬੰਧਨ ਤੋਰ ਛੋਰ ਬਿਖਿਆ ਤੇ, ਗੁਰ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਦੀਨ। ਰੂਪ ਅਨਰੂਪ ਮੋਰੋ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਗਹਿਓ ਮੋਹਿ ਹਰ ਰੰਗ ਭੀਨ। ਪੇਖਿਓ ਲਾਲਨ ਪਾਟ ਬੀਚ ਖੋਏ, ਆਨੰਦ ਚਿਤਾ ਹਰਖੇ ਪਤੀਨ। ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿਓ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ, ਸੋ ਠਾਕੁਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਧੀਨ। ਪੇਖਿਓ ਲਾਲਨ ਪਾਟ ਬੀਚ ਖੋਏ, ਆਨੰਦ ਚਿਤਾ ਹਰਖੇ ਪਤੀਨ। ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿਓ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ, ਸੋ ਠਾਕੁਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਧੀਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ, ਚੌਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਜਮ ਲਜਾਏ ਕਰ ਭਾਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਕਰੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਵਿਨਾਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਸੇਵ ਨਾ ਬਿਰਥੀ ਜਾਸੀ, ਆਨੰਦ ਕਰਹਿ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾ। ਜਬ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ, ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤਾਤੀ ਵਾਵ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਣਾਈ। ਜੋ ਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ, ਦੁਖ ਲੱਗੈ ਨਾ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ, ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖਦ ਦੀਆ, ਏਕਾ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਰਾਖ ਲੀਏ ਤਿਨ ਰਖਣ ਹਾਰ, ਸਭ ਵਿਆਧ ਮਿਟਾਈ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਭਈ, ਤਾਂ ਪਏ ਸਹਾਈ। ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਨਾ ਛੁਟੈ। ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਈਓ ਦੂਤ, ਮਨ ਮੈਂ ਚਿਤੋਂ ਚਿਤ ਬਨੀ। ਉਦਮ ਕਰੋ ਉਠ ਨੀਤ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਾਇਆ ਹਰੋ। ਹਰ ਦੇਹੋ ਨਾਨਕ ਮੀਤ। ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀਪਕੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ। ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ, ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ। ਸਿਵਰਿਓ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ, ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਉ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲੀਅਨ। ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਤੇਰਾ ਦਾਨਾ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ। ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕਉਣ ਸਮਾਰ, ਸੰਬਦ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ। ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਓ ਤੇਲ, ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ। ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ, ਸਦਨਹਾਰਾ ਸਿਮਰਿਐ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇਹਵਾਨ, ਰਾਜ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ। ਬਾਬਾ ਜੈ ਘਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ, ਸੋ ਘਰ ਰਾਖ ਵਡਾਈ ਤੋਏ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਵੇ ਚਸੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਪਹਿਰਾਂ ਤਿਥੀ ਵਾਰੀ। ਮਾਹੋ ਹੋਆ ਸੂਰਜ ਏਕੋ, ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ। ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਗਏ ਕੇਤੇ ਵੇਸ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ, ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ। ਤਾਰ ਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਬਰੋ ਕਰੇ। ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਾਵਖੰਡ ਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਤ ਭੇਰੀ, ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ। ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ, ਸਹਿਸ ਪਾਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਾਦ। ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ, ਇਹ ਵਿਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦ, ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ ਅੰਦਨੋ ਮੋਹੇ। ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕੋ ਹੋਏ। ਜਾਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਏ ਵਾਸਾ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾਹੇ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਹਰ ਲਿਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾਹੇ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਸਾਖਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨ ਜਾਣਿਆ, ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ।
ਜਿਉ ਜਿਉ ਚਲੈ ਚੁਬੈ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ਜਮ ਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਡੰਡਾਹੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾਹੇ ਅਵਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਹੇ ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਬੜ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਆਗੈ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ ਔਦ ਕਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈਣਾ ਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਉ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸੇ ਜਗਾਏ ਪਿਆਵੈ ਇਹੋ ਰਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਬਸੇਰਾ ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਓ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਹੁਰ ਨ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਬਿਦਾਤੇ ਸਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੁਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੁਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਧਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਗਾਏ ਬੜੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇਰਾ
ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥੋੜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ